Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Şu dünyalarını yoktan bar kılıp, bizlerni qabil rəvişdə yaratqan, her daim üstəllərimizdə bulğan rizıqlarımız bilen rizıqlandırıp duruşu, üstümüzdəgi bulğan kiyimler bilen kiyindirip duruşu, selametligin birgen, iksiz şiksiz nimetlerin birgen Cenab-ı Hak Allah Subhanahu ve Teala'ga iksiz şiksiz hamd senelerimiz, şükranələrimiz bulsa yarar idi. Hem de alemlerge rahmet bulup jiberilmiş. Bizning üçün en büyük baylık bulgan, bəxit bulgan kişiler arasında hem de peygamberler arasında en hayırlı peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge köngüllerimizin türlerinden daimi rəvişdə salavat şerifelerimiz erişip tursa yarar idi. Bigrak da hürmetli din kardeşlerim, eske düşürüp gitem cumğa sayın indi peygamberimizge salavatlar aytırga unutmayın inşallah. Allah Subhanahu ve Teala şınap da bizge şu dünyada yaşaganda şol qatlık köp nimetlerin birdi. Hem de şu nimetlerinin arasında bir tağım bulgan bir hayırlı nimetimiz hakkında bugün söyleşip gitecek biz inşallah. Ol da bulsa tuğanlık jiplerimiz hakkında. Bu büyük mühim meselelerde dinimizde. Çünkü bunun hakkında ayetler de var, köpküne hadisler de bu meseleye qağılıp gitetirgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözleri var. Şınap da tuğanlık jipleri büyük bir mesele. Hem de en yakın bulgan indi elbette o bizning en evvel etiyanilerimiz kile. Etiyaniga qarata hürmet dinde yukarı derecede qaralgan. Hem de Allah Teala'nın rahmeti etiyaninin rizalığına bağlıdır. Hem de Allah Teala'nın gazabı aşu kilo da şulay etiyanilerimizin aşuğuna bağlıdır. Elbette indi bu şer'i yaktan qaraganda eğer de indi etiyanilerimiz şeriatga karşı emir vermeyler iken biz indi bu emirlerin jirine jetkizip öterge tiyiş bir her birimiz. Bu şart bulup dura. Hem de şulay indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Ebu Hurayra radiyallahu anhudan kelgen bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge kila bir bedavi. Hem de soruyor Peygamberimizden ya Resulullah men eberru di. Kimge qarata yaxşılık kılayım di. Yani en evvel kimning haqqı üstün deyip soruyor. Yani kimge qarata birinchi olarak men yaxşılık kılarga teyishmin deyip soruyor. Nerse deyip cevap etip qaytara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem qala ummaka aniyine qarata dey. Birinchi cevap bulup tura aniyine qarata hürmetli din kardeşlerim. Ali buğuna tugul. Devamında şu bedavi soruyor thumma man anardan sen kimge yaxşılık kılayım dey. Ummaka dey. Aniyine qarata yaxşılık kıl dey. Thumma man üçüncü tapqır soruyor kimge yaxşılık kılayım dey. Ummaka dey. Aniyine qarata yaxşılık kıl dey. Dördüncü tapqır gına soragaç Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den thumma man qala abaka atiyine qarata dey. Atiyine qarata deyip dördüncüsünde ayta thumma aqraba fal aqraba. Anardan soň indi tuğanlarına yakın bulgan, anardan soň yakın bulgan tuğanlarına indi yaxşılık kıl dey. Görəbiz şu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aninin hakkın 3 tapqır artık kitire. Şınap da hürmetli din kardeşlerim, aninin hakkı büyük. Hem de indi galimler şu hadisinin şerhin kitirgende ne için 3 tapqır artıqraq deyip kitirgende anilerinin şunday 3 halleri vardır dey. Eti bu halde yardım ete almaslık 3 hali var dey. Birincisi ol da bolsa 9 ay boyuna indi balanı yürek astında yırtığı. İkincisi tudurgan mezgillerde şu aşılını, şu ağırlıkını sabır etüleri. Hem de üçüncüsü indi tulusunca tutursa 2 yılga kadar indi süt imizu. Bunlarda indi etilerinin yardımı bulmaganga göre şu üstünlük birile deyip getirile. Hem de indi şulay başka hadislerde qarasak aniyine yardım et etiyine, anları kile kız kardeşin, anları kile yigit kardeşin bulgan. Hem de galimler eyteler indi başta hatın kızlarının üstünlüğü ne için getirile?
Чөнки алар иратның ярдәменә күбрәк мохтаҗ дип. Иратка карый. Шуңа әүвәл инде кыз кардәшең, аннары егет кардәшең булып тора ширатта. Әлбәттә, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу инде безгә Аллаһ Таала тарафыннан әмр ителгән мәсьәләләр. Чөнки Куръани Кәримдә дә Ниса сүрәсенең 1-нче аятларында ук Аллаһ Таала безгә әйтә: "Ваттакуллаһаллази тасаалуна биһи вал архам." Аллаһ Тааладан куркыгыз ди. Итаатлык кылыгыз ди Аллаһ Таалага вал архам һәм дә куркыгыз ди, туганлык җепләрен үзүдән куркыгыз ди. Инналлаһа кана алейкум рақиба. Аллаһ Таала һәр беребезне күзәтеп торучы. Yani куркабызмы без, туганлык җепләрен үзәбезме, юкмы, торгызабызмы, юкмы туганлык җепләрен Аллаһ Таала һәр даим безне күзәтеп тора, һәр беребезне. Һәм дә шулай ук Абу Хурайра радияллаһу анһу әйтә: кемдә кем кыямәт көненә һәм дә Аллаһ Таалага ышана икән ди, туганлык җепләрен сакласын һәм дә торгызсын ди. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Хайрукум хайрукум ли ахлихи ва ана хайрукум ли ахли." Сезнең арагыздан иң хәерлегез шулар ди, кем гаиләләренә карата, туганнарына карата яхшы мөнәсәбәттә ди. Һәм дә сезнең арагыздан иң яхшы мөнәсәбәт туганнарга карата күрсәтүче мин ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иң хәерле үрнәк булды безнең өчен. Шуңа күрә инде аның тормышын өйрәнеп, аның ничек туганнарына, якыннарына, танышларына аралашканнарын өйрәнергә кирәк. Чынлап та, хөрмәтле дин кардәшләрем, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям һәр вакыт туганлык җепләрен торгызды. Дуслык җепләрен дә торгызды. Аралашты, ачык булды һәр кешегә карата. Без исә ни туганлык җепләрен оныттык, ни дуслык элемтәләрен югалттык. Шакырган җиргә бармыйбыз, туганнар шакырса килмибез, дуслар шакырса бармыйбыз. Әмма бу бит ваҗиб булып тора, хөрмәтле дин кардәшләрем. Без шушыны онытабыз. Дин кардәшең, дин мусульман булган һәм дә туганнарың сине шакыра икән, инде улы бер сәбәбең булмаса, син барырга тиеш булып торасың. Аларның шакыруына, дәватына җавап бирергә тиеш. Бу динебездә каралган. Biz ise нәрсә уйлап чыгарым микән бармаска дип уйлап утырабыз. Безне бер акай шакырсалар. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, бу мәсьәләне онытмаска кирәк. Һәм дә шулай ук инде башка Ниса сүрәсендә дә шулай 36-нчы аятында Аллаһ Таала әйтә: "Истаизу биллаһ ва абудуллаһа ва ла тушрику биһи шай'a ва бил валидейни ихсана ва бизил курба." Yani пе Аллаһ Таала әйтә, Аллаһ Таалага гыйбадат кылыгыз, Аллаһ Таалага ширк кылмагыз ди. Әти-әниләрегезгә карата яхшы мөнәсәбәттә булыгыз, туганнарыгызга, якыннарыгызга да яхшы мөнәсәбәттә булыгыз ди. Бу әмер булып килә, хөрмәтле дин кардәшләрем. Һәм дә шушыңарга баалы Аллаһ Тааланың рәхмәте дә безгә карата. Моның дәлиле булып хадис булып килә, кудси хадис, ягъни бу вахи Аллаһтан сүзләрен Иса Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җиткезә. Һәм дә шушында Аллаһ Таала әйтә: "Мин ди Рахман ди." Рахман мәрхәмәтле булган зат Аллаһ субхана ва таала. Һәм дә мин яраттым ди туганлык җепләрен. Гарәп телендә дә ул Рахима дип килә торган инде сүз. Һәм дә мин аны чыгардым үземнең Рахман исемемнән баглыдыр ди. Yani bu туганлык җепләре гарәп телендәге исем бирелгән исеме дә Аллаһ Тааланың Рахман исеменә баглыдыр. Һәм дә Аллаһ Таала дәвамында шушы Пәйгамбәрбез җиткезә сүзләрен нәрсә ди? Кем ди минем туганлык җепләрен ди, шушы яраткан туганлык җепләрен торгызса, ярдәм итсә туганлык җепләренә, мин дә ул кешегә ярдәм итермен ди. Кем туганлык җепләрен үссә ди, мин ул кешедән үземнең рәхмәтемне дә кисәрмен ди. Чынлап та, хөрмәтле җәмәгать, элеккеге чорларга карасак, 10-20 ел элек карасак, искә төшерсәк, туганнар белән яшьләрак аралаша идек. Ешрак бер-беребезгә йөрешә идек. Бәлки ул хатлык, байлык та булмаса да, тугандар белән күбрәк аралаша идек. Бүгенге көндә исә туганлык җепләребез югалып килә.
Һәм дә бу кызганычка каршы халкыбызда таралып килә. Аллаһ Тәгаләнең кисәтә тергән пәйгамбәребезнең инде Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрнең кисәтә тергән сүзләре бар. Әгәр дә берәр халык туганлык җепләрен югалта башласа, ул халыктан Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте китерде. Бәрәкәте китә. Шунап та хөрмәтле җәмәгать, байлык күп булырга мөмкин. Әмма бәрәкәт булмаска мөмкин. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте юк икән, ни байлыгының рәхәтен күрмәйчәксең. Ни булган гаиләңдә рәхәтлек, тынычлык булмыйчак. Булган халәтеңнән дә канәгатьлек таба алмаячаксың. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте юк. Әгәр дә Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте бар икән, рәхмәте бар икән, ул очракта инде жан тынычлыгы да барлыкка килә. Булган мөлкеңдән шөкранә кылып Аллаһ Тәгаләгә инде шөкранә кылып канәгать булып яши башлыйсың. Шуңа күрә бу туганлык җепләренә дә баглы дин кардәшләрем. Туганлык җепләрен торгызыйк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямга көннәрнең бер көнендә шулай бер бәдәви килә. Һәм дә пәйгамбәребезгә шикаят итә: "Я Расулуллаһ", ди. "Минем туганнарым бар", ди. Мин алар белән туганлык җепләрен торгызырга тырышам", ди. Мин торгызган сайын алар минем белән туганлык җепләрен кисәргә тырышалар, ди. Мин аларга ярдәм итәргә телим, ди. Ярдәм итәм аларга, алар миңа начарлык кылалар, ди. Мин аларга карата йомшаклык белән сөйләшәм, эндәшәм, ди. Алар миңа каты итеп бәрелеп, җаһилият чорында кебек сөйләшәләр минең белән, ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шунда әйтә: "Әгәр дә синең сөйләгәннәрең дөрес икән, ул вакытта син аларга инде кызган күмер ашаткан кебек буласың", ди. Ягъни алар сиңа начарлык эшләргә тырышсалар да, киресенчә алар үз-үзләренә начарлык кылалар, ди. Шушы бер янган күмер ашаган кебек аның кыямәттә каршылыгын күрәчәкләр. Һәм дә ни кадәр син алар белән туганлык җепләрен торгызырга тырышасың икән, дәвам итәсең икән шушы эшеңне, шул кадәр Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте дә сиңа килеп торачак, ди. Туганнарың үзә икән, без барыбер тырышырга тиеш торгызырга. Рәхмәте киләчәк Аллаһ Тәгаләнең. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бушына сөйләшмәде, хөрмәтле дин кардәшләр. Һәрбер сүзләре вахидер, һәрбер сүзләре Аллаһтандыр. Шуңа күрә пәйгамбәрбез шулай дия икән, туганлык җепләрен торгызсак, Аллаһтан рәхмәте киләчәк дип безгә сүз бирә икән пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Димәк ки, шулай булачак. Шуңа күрә бәрәкәт телибез икән тормышыбызда, моны үтәргә кирәк. Һәм дә шулай ук инде пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Туганлык җепләрен торгызу гомерне озынайта" дигән хадис шәрифләребез дә бар. Моның хакында без алдагы җомгаларда да аңлатып киткән идек бу мәсьәләне. Инде монда 3 төрле ачыклама китерелә шушы хадискә карата, инде җыентыкта. Беренчеселәрдән мин сезгә бер аңлаткан идем, хөрмәтле җәмәгать, кадернең, инде безнең тәкъдиребезнең инде кадәр муаллак бар дидек, һәм дә мубрам дигәне бар дидек. Мубрам дигәне бүйеге Аллаһ Тәгалә каршында булган лафхул махфузда монсы һичбер үзгәрми тергәне язылган, булды шушылай була торган инде. Үлем ноктасы да билгеләнгән, аннан үзгәрми, әмма буны Аллаһ Тәгаләдән башкасы белми. Һәм дә кадәр муаллак бар, инде фәрештәләр каршында булган, безнең тормышыбыз өчен җавап бирә торган шушы мәләкләрдә, фәрештәләрдә була торган китапларда исә бу үзгәрергә мөмкин. Ничек? Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә шушы китапта фәрештәгә 2 төрле әмер бирә. Әгәр дә туганлык җепләрен торгызмаса, шул кадәр яшәр бу кул дип, туганлык җепләрен торгызса, менә шул кадәр тормышы озынрак булачак дип билгеләнеп куела. Әмма Аллаһ Тәгалә каршындагы гыйлем үзгәрми, Аллаһ Тәгалә моны белүче. Бу безнең өчен. Ягъни Аллаһ Тәгалә алдан ук белә иде, без торгызачакбызмы, юкмы туганлык җепләрен. Әмма без мохтаҗ бу туганлык җепләрен торгызырга. Икенчесеннән аңлатып китә торган, инде галимнәр әйтәләр, тормышны бүлеп була ди, туганнан алып үлемгә кадәр, һәм дә үлгәннән соң ди, инде кыямәт көненә җиткәнчегә кадәр. Ягъни бу дөнья тормышы һәм дә барзах тормышы бар. Һәм дә туганлык җепләрен торгызган кешегә Аллаһ Тәгалә бу дөнья тормышын озынайта, инде шушы барзахта булган тормышын әзәйтә. Ягъни суммасында бергәләшеп үзгәрми.
әмма берсен тигендә монда уртасын үзгәртергә мөмкин. Ягъни дөньяң күбрәк булачак яки барзахка күбрәк күчәчәк. Шушы мәсьәлә яктан аңлаталар һәм дә өченчесе инде гадәттә галимнәребез китерә торган ныклы фикер булган, ул да булса Аллаһ Таала туганлык җепләрен торгызуыбыз сәбәпле безнең бәрәкәтебезне арттыра. Тормышыбызның, көннәребезнең бәрәкәтен арттыра. Ягъни булган гомер эшендә шул гомер эшебездә без күбрәк гыйбадәт кыла алабыз, әзрәк гыйбадәт кыла алабыз. Күбрәк кылдык икән, димәк күбрәк яшәгән кебек булабыз. Бәрәкәте күбрәк була. Чынлап та була бит шундый көннәр тиз генә үтеп китә торган, ә була көннәр озак бара торган. Аллаһ Таала бәрәкәтен бирә. Күбрәк гыйбадәт кылырга мөмкинчелек бирә Аллаһ Субхана ва Тааля. Шуңа күрә шушы бәрәкәтебезне тормышыбызда арткырырга телибез икән, ул вакытта инде тормышыбызны озынайткан булабыз. Һәм дә вакытны эшкә бүлеп була. Яхшылыкта үткәрелгән вакыт, бушына үткәрелгән вакыт, һәм дә начарлык кылып гынах кыла торган үткәрелгән вакыт. Менә шушы өчесеннән берсе генә безгә файдага. Инде гыйбадәттә үткәргән вакыт. Бушыбызга уздырган вакытны без зыянга кертә алабыз. Ни өчен? Без анда яхшылык кыла идек, кыла ала идек, әмма бушына үткәрдек, һәм дә шуңа күрә ул вакытыбыз безгә каршы булып китте. Шуңа күрә дин кардәшләрем, шушы дөньяда бер генә яшибез. Кире кайту булмыйчак бу дөньяга. Бер тапкыр җибәрелдек шушы дөньяга. Һәм дә шушы дөньяда очсыз булган әйберләргә алданмыйк. Сайлаганда кыйммәтле әйберләрне сайлыйк. Химмәтләребез, максатларыбыз югары дәрәҗәдәге булырга тиеш. Кыйммәтле әйберләр сайларга тиеш без. Аллаһ Субхана ва Тааляның да ярата торган әйберләре инналлаһа юхиббу маалиал химами ва якраху масафилаха. Аллаһ Таала химмәтләрнең югары дәрәҗәдә булганнарын ярата, һәм дә түбән дәрәҗәдәге булганнарны яратмый. Химмәт ягъни максат, бер җитди гайрәт күрсәтүләребез, бер омтылышларыбыз. Шушы омтылышларыбыз югары әйбергә булырга тиеш, юнәлергә тиешбез. Урысларда әйтәләр бит, плох тот солдат, который не хочет стать генералом дип. Һәр беребез югары максат куярга тиеш. Бәлки барып җитмәбез, әмма күбрәк юл үткән булачакбыз. Түбән бер максат сайласак, барып җитәбез дә туктаячакбыз шушы максатыбызда. Югарыны сайлаган сайын омтылабыз, бәлки барып җитмәбез. Әмма үскә югарыга, ныграк үскә төнрәк чыккан булачакбыз. Шуңа максат биек булырга тиеш. Дөнья максаты булырга мөмкин. Бу иң түбән бу яшәешебездәге сайлый торган максатларыбыз. Иң түбән максат дөнья. Кешеләр була бу дөнья өчен бүтән тормышларын бирәләр. Байлыкка омтылалар, әллә ничә уку йортларын бетерәләр. Битергәннән соң төрле тренингларга йөриләр дөнья байлык туплар өчен. Әмма бу иң түбән максат, хөрмәтле җәмәгать. Бәлки ул кеше үзен иң олы бер кеше итеп күрәдер. Әмма дин күзлегеннән карасак, ахират күзлегеннән карасак, без аның чынлыкта түбән кеше икәнен аңлыйбыз. Чөнки аның максаты да түбән, димәк ки кешесе үзе дә түбән. Максат булырга мөмкин җәннәт. Әмма бу иң өстен максат түгел, бу да түбән максат. Җәннәт булмаса да, җәһәннәм булмаса да, без Аллаһ Таалага гыйбадәт кылырга тиеш булыр идек. Иң бөек максат ул Аллаһ Тааланың ризалыгына ирешү һәм дә Аллаһ Тааланың дидар шәрифләрен күрергә теләү. Җәннәткә кергәчтен җәннәт әһелләре җәннәтне күреп аптырыячаклар. Гүзәллекләргә, матурлыкларга әйтәчәкләр, каралы быңардан да тагын яхшырак әйбер булырга мөмкинме, юкмы дип карыячаклар җәннәткә. Әмма Аллаһ Тааланың дидар шәрифләрен күргәннән соң мөэминнәр әйтәчәкләр, җәннәт моның каршында бер ни дә түгел. Аллаһ Тааланы күреп кире җәннәткә кайтулары булганда әле кайгырып утырачаклар. Ник монда ки кайттык, Аллаһ Тааланы тагын күрәсебез килә дип. Иң хәерле, иң бөек ниъмәт булачак Аллаһ Тааланың дидар шәрифләрен күрү. Һәм дә аның күрү вакыты һәр затка төрле булачак. Тақва ияләренә ул күбрәк биреләчәк, саваплары әзрәк булганнарга әзрәк күрәчәкләр. Шуңа күрә омтылыйк Аллаһ Тааланың ризалыгына һәм дә Аллаһ Тааланың дидар шәрифләрен күрергә. Без бу дөньяда бәлки намаз кыла башлыйбыз. Намаз кыла башлаганда Аллаһ Таала беренче мизгилләрендә
тәм бирә башлый, рахатлык бирә башлый. Бер реклама булып күрсәтә, намаз укыганда һәрберебез хәтерлибез, беренче мәчетләргә баруларыбыз, рухланып намаз кылуларыбыз. Шулай бит, һәрберебез моны хәтерли. Намазны тәм белән, рахатлык белән, менә укып кайттым, тынычлык таптым, рахатлык таптым дип кайтуларыбызны һәрберебез хәтерлидер. Менә шушы тәмне Аллаһ Тәала юлыбызның башында бирә. Бер реклама итеп, бер күрсәтеп ала, менә нәрсәгә ирешәчәксең. Тәме бар, буның рахаты бар. Әмма бер вакыт узганнан соң ул тәм алына. Һәм дә намаз бер гадәткә кебек әйләндерә башлыйбыз. Тәмен дә тапмыйбыз, әмма намазыбызны кылабыз. Бу безнең өчен бер сынау, хөрмәтле дин кардәшләрем. Шушы сынауда абынмыйк, абынып төшмик. Чөнки без намазларыбызны шушы тәм алыр өчен намаз кылмыйбыз. Biz namazımızı Allah Teala'nın rizalığına erişir için kılabız. Temi bulmasa da, tınışlığı bulmasa da, rahatlığı bulmasa da namazda biz namazımızı devam eterge tiyiş. Менә шушында күп кешеләр абына. Чөнки уйлыйлар, битте шушыгына, шушы булдымы инде дип, намазга бер медитация итеп кенә карыйлар. Әмма намаз ул Аллаһ Тәаланың әмере. Шуңа без аны үтибез. Hem devam itəbiz. Aldanmayıq şuşu təmlərgə, şuşu xəllərgə. Bəlkə düşlər күрәсездер. Bəlkə cənnətdə kibik üzlərinizdə his itəsizdir. Əmmə maqsad Allah Teala. Allah Teala'ga ibadət qılу. Şuna görə zikr əyitkəndə də zikr əxillər əytə, yışqına ilahə əntə məqsudi və ridaqı mətlubi. Zikr qılğanda zikr əxillər əytə, ya Rabbim, senin rizalığımızı tiliybiz, həm də sen bizning maqsadımız. Məni iskə düşürüb turabız hər vaxt. Şuna görə zikr qılуlarыбыз, namaz oqullarыбыз tınışlıq təm üçün түгел. Ya Rabbim, senin rizalığına erişir üçün günə şuşu ibadətlərimni qılam. Əmmə cənnətə kirərgə tiliyibizmi, yoxmu? Cənnətə kirərgə tiliybiz nə üçün? Çünki cənnətdə Allah Teala'nın riza bulğan qulları toplanacaq. Toplanğan qullar arasında razı bulğan qullar həm də şulay yox. Allah Teala'nın didar şəriflərində cənnətdə görəcəkbiz. Cənnətdən görəcəkbiz Allah Teala'nın didar şəriflərin. Şuna görə cənnətə kiru bu indi Allah Teala rizalığına erişu ən əvvəl maqsadımız. Şuna görə Allah Subhanahu və Teala həmmə bizə Firdevs cənnətlərinə erişirgə nasiblərdən qılsın. Allah Subhanahu və Teala həmmə bizə də özünün didar şəriflərin görürgə nasiblərdən qılsın. Allah Teala şuşu dünyaga aldanmıştı, işsiz eyvirlərgə aldanmıştı, tuğanlıq jiplərin turğuzub, ətiyənilərimizgə hürmət göstərib, din qardaşlığın turğuzub, dindəgi bulğan jiplərimizni nığıtıb, ixlas rəvişdən ibadət qılırğa həmmə bizə nasiblərdən qılsın. Allah Teala həmmə bizni də özünün keng rəhmətlərindən qaldırmasın.